केम छो विद्यार्थी मित्रों। तो हवे शरूआत करिए 13.22 दाखलानी। न्यूक्लियसमांथी बीटा प्लस एटले के पॉजिट्रॉनना उत्सर्जन माटे बीजी एक स्पर्धा करनारी एटले के तेना जेवी ज एक प्रक्रिया छे। ए प्रक्रिया इलेक्ट्रॉन कैप्चरनी प्रक्रिया छे अने अंदरनी कक्षा दाखला तरीके के कवचमांथी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस द्वारा पकड़ाई जाए अने एक न्यूट्रिनो उत्सर्जित थाय ए टाइपनी प्रक्रिया है। जो कि काउंसना शब्दों ने ध्यान में न लियो तो सिंपल एक वस्तु कहूँ तो इलेक्ट्रॉन में बीटा प्लसना उत्सर्जन की प्रक्रिया बात है। एना जेवी ज एक स्पर्धा करनारी प्रक्रिया इलेक्ट्रॉन कैप्चरनी है। हवे इलेक्ट्रॉन कैप्चर एटले शुं छे तो कि इलेक्ट्रॉननो मेळववुं। अत्यार सुधी आपणे जे छे ने ए इलेक्ट्रॉन कैप्चरनी कोई दिवस वात करेली नथी। अत्यार सुधी आपणे वात शुं करेली छे कि सपोज अहींया कोई एक्स नामनुं तत्व छे, एनो परमाणु क्रमांक जे छे ए झेड छे अने दळांक ए छे। एमांथी आपणे हमेशा कहीए छीए इलेक्ट्रॉन उत्सर्जननी प्रक्रिया। एटले के अहींया डॉटर न्यूक्लियस छे, जनित न्यूक्लियस वाय होय अने एक इलेक्ट्रॉन जे छे ने एनुं उत्सर्जन थाय એટલે -1 E0। હવે અહીંયા -1 છે એટલે આપણે કીધેલું છે કે એની અંદર ઝેડમાં એકનો વધારો થાય અને પરમાણુ દળાંકમાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી। તો આ બાજુ આ ઇલેક્ટ્રોન ઉત્સર્જિત થાય છે। પણ હવેની પ્રક્રિયામાં ઇલેક્ટ્રોનનું આપણે કેપ્ચર લેવાનું છે કે ઇલેક્ટ્રોન મેળવે તો શું થાય। તો એ પ્રક્રિયા રકમમાં આપેલી જ છે કે ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ મળે છે એટલે વાયમાંથી જે છે એ નવું તત્વ બનશે અને એના માટે સાબિત એવું કરવું છે કે જો બીટા પ્લસ उत्सर्जन ऊर्जानी दृष्टिए मंजूर होय एटले के बीटा प्लस मतलब शुं छे पॉजिट्रॉनना उत्सर्जननी प्रक्रिया। तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर मंजूर होवुं ज जोईए। मतलब के जो पॉजिट्रॉन छे ए पॉजिट्रॉननुं उत्सर्जन ऊर्जानी दृष्टिए शक्य थाय। तो मित्रों पॉजिट्रॉननुं उत्सर्जन ऊर्जानी दृष्टिए शक्य थाय એટલે કે પોઝિટ્રોનના ઉત્સર્જન માટે જો Q ગ્રેટર ધેન 0 મળતો હોય તો ઇલેક્ટ્રોન કેપ્ચર માટે Q ગ્રેટર ધેન 0 મળવો જ જોઈએ એવું તમારે સાબિત કરવાનું છે। ઓકે, બીજું શું સાબિત કરવાનું છે કે પરંતુ તેનાથી ઉલટું જે છે એ ઓલવેઝ સંભવ નથી। मतलब કે આ ઇલેક્ટ્રોન કેપ્ચરની પ્રક્રિયા છે જો એના માટે Q ગ્રેટર ધેન 0 મળે तो आ पॉजिट्रॉन है एना माटे हमेशा Q ग्रेटर देन 0 मळे ज ए बाबत जरूरी नहीं। समझाई जाए बराबर। तो अहींया तमारे जे छे शुं करवुं पड़शे मित्रों, तमने सिंपल वस्तु कही दऊं। पहला तो रकमने आपणे हमेशा शांतिथी सारी रीते समजवानी। बे प्रक्रियाओ छे, एक में पॉजिट्रॉननुं उत्सर्जन थाय छे। हवे मित्रों पॉजिट्रॉनना उत्सर्जननी प्रक्रिया आवी होय एक्स एमांथी वाय अने एमांथी आ एक पॉजिट्रॉननुं उत्सर्जन थयुं बराबर। तो अहींया Z अहींया A, अहींया जे छे ए Z-1 अने अहींया A बराबर। आ पॉजिट्रॉनना उत्सर्जननी प्रक्रिया पहली प्रक्रिया। बीजी प्रक्रिया आ रही, आ तमने रकममां आपेली छे। मित्रों पहला बंने माटे दळ क्षति शोधो, पछी बंने माटे Q वेल्यू शोधी ल्यो। ओके, ई पछी आपणे नक्की करशुं के बंनेना Q एकबीजा उपर केवी रीते डिपेन्डન્ટ छे। ओके, त्यार पछी आपणे नक्की करीए के शुं एवुं थाय छे के भाई पहला माटेनो Q ग्रेटर देन 0 होय तो बीजा माटेनो Q पण ग्रेटर देन 0 थाय, अथवा बीजा माटेनो Q ग्रेटर देन 0 होय तो पहला माटे पण Q ग्रेटर देन 0 थाय, हाँ के ना। ए बधी वस्तुओ पछी समजशुं। पहला तमारे शुं करवानुं छे तो के पहला तमे लोको जे छे एक बाबत करी नाखो के बंने प्रक्रियाओ छे ए बंने प्रक्रियाओ माटे तमारे शुं शोधवानुं छे तो कि बंने प्रक्रियाओं माटे दळ क्षति अने दळ क्षति उपरथी आपणे शुं गोतशुं मित्रों, दळ क्षति उपरथी जे छे ए अहींया Q नी वेल्यू आपणे शोधीए। सॉरी, तो आपणे वात करता था उदाहरण स्वाध्यायना दाखलानी अने स्वाध्यायनो આપણે દાખલો ક્યાં જતો રહ્યો? ओके, 22मो दाखलो। सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो बंने दाखलाओ जे बंने प्रक्रियाओ छे एना विषे हवे आपणे चर्चा करीए। तो सौथी पहला इलेक्ट्रॉन कैप्चरनी प्रक्रिया
તો વાય નામનું એક તત્વ છે, ઓકે, એનો પરમાણુ ક્રમાંક સપોઝ Z છે અને પરમાણુ દળાંક A છે અને એ પોતે ઇલેક્ટ્રોન કેપ્ચર કરે છે, એટલે કે ઇલેક્ટ્રોન મેળવે છે, તો -1e0 મેળવે છે, બરાબર. તો ધારી લઈએ કે નવું જે તત્વ બનશે એ X નામનું તત્વ બનશે અને અહીંયા આગળ જે છે એ Z અને -1, તો પરિણામી જે તત્વ બનશે એના માટે પરમાણુ ક્રમાંક 1 જેટલો ઓછો હશે. જ્યારે પરમાણુ દળાંક એની અંદર કોઈ પણ જાતનો ફેરફાર થયેલો નહીં હોય, બરાબર. અહીંયા એક ન્યુટ્રિનો ઉત્પન્ન થશે અને ઉર્જા જે ઉત્પન્ન થશે એને હું Q1 કહીશ, બરાબર. તો આ પ્રક્રિયામાં દળ ક્ષતિ એટલે શું થશે, તો કે માસ ઓફ વાય માઇનસ માસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન. સમગ્ર વાય જે છે એના પરમાણુમાંથી જો હું ઇલેક્ટ્રોનનું દળ બાદ કરી નાખું તો મને ન્યુક્લિયસનું દળ મળે. એટલે અહીંયા જ્યારે હું લખું છું ને કે માસ ઓફ વાય, આ પરમાણુનું દળ છે, બરાબર. તો પરમાણુના દળમાં Z જેટલા ઇલેક્ટ્રોન પણ હશે, તો Z જેટલા ઇલેક્ટ્રોનનું દળ હું માઇનસ કરી નાખું એટલે મને અહીંયા જે છે વાયના ન્યુક્લિયસનું દળ મળી ગયું. ત્યાર પછી જે છે એ આ ઇલેક્ટ્રોન, તો આ બાજુ આ ઇલેક્ટ્રોન જે છે એનું દળ આપણે એડ કરવું પડશે, ઓકે. તો આ ઇલેક્ટ્રોનનું દળ મેં એડ કરી દીધું. તો આ કાઉન્સની અંદર જે ભૌતિક રાશિ બને છે એ ડાબી બાજુ રહેલા ન્યુક્લિયસોનું કુલ દળ છે. એમાંથી મારે શું કરવાનું છે, તો કે મારે જમણી બાજુ રહેલા જે પદ છે જનિત ન્યુક્લિયસ એનું મારે દળ છે એ માઇનસ કરવાનું છે. તો જમણી બાજુ X છે અને એના માટે પરમાણુ ક્રમાંક છે Z-1. એટલે પહેલાં હું લખીશ માસ ઓફ X, એ સમગ્ર પરમાણુનું દળ આપશે, પણ એમાંથી મારે Z-1 જેટલા ઇલેક્ટ્રોનનું દળ બાદ કરવું પડશે, તો મને ન્યુક્લિયસનું દળ મળશે, ઓકે. તો હવે જે છે એ સાદુરૂપ આપણે આપશું. તો ડાબી બાજુ જોશો ને મિત્રો, તો નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ કેટલા થાય, ઓકે. તો ડાબી બાજુ જે છે એ સપોઝ આ -Z ઇલેક્ટ્રોન વત્તા 1 ઇલેક્ટ્રોન, તો -Z + 1, ઓકે. હવે અહીંયા જે છે એ શું થશે, તો કે આ જે માઇનસ છે એને કાઉન્સની અંદર લઈ જાવ એટલે -Z, પણ સાથે પાછો આ માઇનસ ગુણાકારમાં આવશે એટલે -Z. આ -1 ઇન્ટુ માઇનસ એટલે +1, પણ પાછો આ માઇનસ ગુણાકારમાં આવે એટલે -1. તો -Z + Z +1 -1 ઉડી જાય એટલે ઇલેક્ટ્રોન છે બંને બાજુથી કેન્સલ થઈ જશે. તો હવે જે છે એ માત્ર Y અને X બાકી રહેશે. તો માસ ઓફ Y માઇનસ માસ ઓફ X. અને આ દળ ક્ષતિને સમતુલ્ય જો તમે Q મૂલ્ય લેવા જશો તો Q = Δ mc², તો Q1 = Δ m1c². તો આ થઈ ઇલેક્ટ્રોન કેપ્ચરની પ્રક્રિયા. હવે પોઝિટ્રોનના ઉત્સર્જનની પ્રક્રિયા છે એ જોઈએ. તો પોઝિટ્રોનના ઉત્સર્જનની પ્રક્રિયા છે મિત્રો, એ શું થશે, તો એની અંદર ડાબી બાજુ છે એક Y નામનું તત્વ છે જેના માટે પરમાણુ ક્રમાંક Z અને ભારાંક A છે. હવે એમાંથી આપણે ધારી લઈએ કે એક ઇલેક્ટ્રોનનું ઉત્સર્જન થાય છે. તો આ ઉત્સર્જિત થતો ઇલેક્ટ્રોન અને જે પરિણામી ડોટર ન્યુક્લિયસ એક બનશે એ ડોટર ન્યુક્લિયસને આપણે કહીશું X, ઓકે. હવે આ પ્રક્રિયામાં દળ ક્ષતિ કેટલી થાય, તો દળ ક્ષતિ જો શોધવી હોય તો જનક ન્યુક્લિયસમાંથી જનિત ન્યુક્લિયસના દળ બાદ કરો. તો માસ ઓફ Y, પણ આ સમગ્ર પરમાણુનું દળ છે. ન્યુક્લિયસનું દળ જોતું હોય તો પછી તમારે શું કરવું પડશે, એની અંદરથી Z જેટલા ઇલેક્ટ્રોનનું દળ તમારે બાદ કરવું પડશે, ઓકે. ત્યાર પછી જે છે એ જમણી બાજુ જનિત ન્યુક્લિયસ છે X, તો માસ ઓફ X, પણ એ સમગ્ર પરમાણુનું જે છે દળ છે, એટલા માટે એમાંથી તમારે Z-1 જેટલા ઇલેક્ટ્રોનનું દળ બાદ કરશો તો તમને ન્યુક્લિયસનું દળ મળશે. અને છેલ્લે એક આ ઇલેક્ટ્રોન છે તો એનું દળ પણ તમારે જનકમાંથી બાદ કરવું પડશે. તો હવે પહેલાં ઇલેક્ટ્રોન્સ જે છે એનો આપણે સરવાળો બાદબાકી કરશું તો તમને કેટલા ઇલેક્ટ્રોન બાકી રહેતા દેખાશે. તો આ બાજુ જે છે એ મિત્રો -Z જેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે, એટલે હું અહીંયા લખું -Z, ઓકે. હવે કાઉન્સની અંદરની વાત કરીએ તો આ -Z પણ 12 માઇનસ છે એટલે --+Z, ઓકે. હવે જે છે એ અહીંયા છે તમારી પાસે એક -+1, બરાબર. આ માઇનસ અને આ માઇનસ એટલે +1, પણ બહારનો આ માઇનસ છે એટલે +-1, ઓલરાઈટ. અને આ એક -1 છે તો -1.
આ બે ઝેડ કેન્સલ થઈ જાય તો 2 ઇલેક્ટ્રોન બાકી રહેશે. એટલે માસ ઓફ વાય માઇનસ માસ ઓફ એક્સ માઇનસ 2 ટાઈમ્સ માસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન. હવે આ દળ ક્ષતિને સમતુલ્ય ક્યુ મૂલ્ય તમે શોધવા જશો તો ડેલ્ટા M2 C² એમનેમ રાખો તો પણ ચાલે, અથવા તમને ખબર છે કે આ કિંમત જે છે એ Q1 ને સમતુલ્ય છે. એટલે Q2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ Q1 માઇનસ 2 માસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન ઇન્ટુ C². ઓકે, તો આ તમને 2 સમીકરણો મળી ગયા. હવે તમને જે કીધેલું છે એ વસ્તુની આપણે ચર્ચા કરીએ. જો મિત્રો, હવે રકમ જે છે ફરીથી આપણે જોશું. બરાબર, તો રકમ જે છે ને એમાં એવું કીધું છે કે દર્શાવો કે સાબિત કરો કે બીટા પ્લસ ઉત્સર્જનની દ્રષ્ટિએ મંજૂર હોય. એટલે કે બીટા પ્લસ માટે જો Q ગ્રેટર દેન 0 હોય તો ઇલેક્ટ્રોન કેપ્ચર માટે Q ગ્રેટર દેન 0 થશે અને થશે જ. ઓકે, પણ એનાથી ઉલટું સંભવ નથી. એટલે કે ઇલેક્ટ્રોન કેપ્ચર માટે જો Q ગ્રેટર દેન 0 હોય તો બીટા ઉત્સર્જન માટે Q ગ્રેટર દેન 0 થાય જ એવું જરૂરી નથી. તો એના માટે આપણે બંને સમીકરણ જે છે એનો આપણે મદદ લઈએ. તો સપોઝ ડેલ્ટા M2 ગ્રેટર દેન 0 હોય તો ડેલ્ટા M1 ગ્રેટર દેન 0 થાય અને થાય જ. તો ડેલ્ટા M2 કયો છે મિત્રો? આ છે ડેલ્ટા M2. હવે સપોઝ ડેલ્ટા M2 ગ્રેટર દેન 0 છે એવું આપણે ધારી લઈએ. તો આ ડેલ્ટા M2 ગ્રેટર દેન 0 છે એવું આપણે ધારી લઈએ. ઓકે, તો ડેલ્ટા M2 ને જો તમારે ગ્રેટર દેન 0 તમારે લેવો હોય તો એક કિંમત આપણે એક સુનિશ્ચિત કરીએ. સપોઝ માસ ઓફ વાય છે ને એને હું 100 કહી દઉં, માસ ઓફ એક્સ છે એને હું 50 કહી દઉં, અને આ 2me છે ને એને હું 10 કહી દઉં, જસ્ટ સમજવા માટે. તો 100 માઇનસ 50 એટલે 50 અને 50 માઇનસ 10 એટલે કેટલા થયા? 40. બરાબર, તો જો ડેલ્ટા M2 છે એ ગ્રેટર દેન 0 છે તો પછી ડેલ્ટા M1 અને ડેલ્ટા M1 જે છે એ ડેલ્ટા M1 શું છે? માસ ઓફ વાય માઇનસ માસ ઓફ એક્સ. તો માસ ઓફ વાય આપણે કેટલા કીધા? 50 અને આને કેટલા કીધા? 40. બરાબર, તો પછી ડેલ્ટા M1 ગ્રેટર દેન 0 થાય જ. તો જો ડેલ્ટા M2 ગ્રેટર દેન 0 હોય તો ડેલ્ટા M1 ગ્રેટર દેન 0 હોય જ. બરાબર, એવું આપણે સાબિત કરી દીધું. તો Q2 અને Q1 બંને ધન મળે. પણ જો ડેલ્ટા M1 ગ્રેટર દેન 0 હોય તો ડેલ્ટા M2 ગ્રેટર દેન 0 થાય જ તેવું જરૂરી નથી. હવે એવું કેવી રીતે? તો સપોઝ આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ ડેલ્ટા M1 બરાબર ઇલેક્ટ્રોન કેપ્ચર પ્રક્રિયામાં આ ડેલ્ટા M1, તો ડેલ્ટા M1 ગ્રેટર દેન 0 છે. હવે એના માટે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ કે સપોઝ અહીંયા જે છે એ હું લઈ લઉં 50. બરાબર, અને સપોઝ આને હું લઈ લઉં 45. વાય માટે દળ કેટલું લીધું? 50. અને એક્સ માટે મેં કેટલું લીધું? 45. બરાબર, અને આગળ જઈએ તો અહીંયા 50 માઇનસ 45 એટલે આ કેટલું આવશે? 5. તો ગ્રેટર દેન 0 થયું. હવે ડેલ્ટા M2માં જઈએ તો ડેલ્ટા M2માં એ જ કિંમતો મારે સબસ્ટિટ્યૂટ કરવી પડશે. અહીંયા 50 અને અહીંયા 45. હવે 50 માઇનસ 45 એટલે 5. પણ જો 2meની કિંમત 5 કરતાં મોટી હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ 10 હોય, તો 5 માઇનસ 10 કરશો એ ગ્રેટર દેન 0 નથી. બરાબર, એટલે દર વખતે એવું જરૂરી નથી કે જો ડેલ્ટા M1 ગ્રેટર દેન 0 હોય તો ડેલ્ટા M2 ગ્રેટર દેન 0 થાય જ એવું પ્રત્યેક વખતે જરૂરી નથી. એટલે મેં લખેલું છે કે Q1ના પ્રત્યેક ધન મૂલ્ય માટે Q2 ધન મળે તે જરૂરી નથી. મળે પણ ખરા અને ન પણ મળે.